नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपનું સ્વાગત છે અમારી ચેનલ હેલ્પિંગ ગુજરાતીમાં। તો આજે આપણે મિકેનિકલ મોટર વ્હીકલ એટલે કે એમએમવી ટ્રેડના અગાઉ 17 ફેબ્રુઆરી 2021ના રોજ જે ઓનલાઈન સીબીટી પરીક્ષા લેવાયેલી તો એ પેપરનું આપણે સોલ્યુશન કરીશું, જેની અંદર ટ્રેડ થિયરીના 40 પ્રશ્નો અને વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશનના 20 પ્રશ્નો વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું। चलो शुरू करिए। तो प्रश्न 1, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द फेस आउट ऑफ द फ्लायव्हील। तो फ्लायव्हील नो फेस तपासवा माटे कया साधननो उपयोग करवामां आवे छे। तो ऑप्शन ए डायल सूचक एटले के डायल इंडिकेटर, बी बोर्ड डायल गेज, सी आउटसाइड माइक्रोमीटर और डी इनसाइड माइक्रोमीटर। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए डायल सूचक एटले के डायल इंडिकेटर। तो मित्रों अहींया आपणे आकृति पण बतावी छे के डायल इंडिकेटर होय छे ए आ रीतनो होय छे, जेनो उपयोग फ्लायव्हीलनो फेस एटले के चेहरो तपासवा माटे करवामां आवे छे। त्यारबाद बीजो प्रश्न, वॉट इज द टाइप ऑफ क्लच। तो क्लचनो प्रकार कयो छे। तो मित्रों अहींया आकृति आपी छे, एनो प्रकार जणावવાનો છે। तो ऑप्शन ए सिंगल प्लेट क्लच, बी डॉग क्लच, सी मल्टीप्लेट क्लच और डी शंकु क्लच। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर डी शंकु क्लच। तो मित्रों अहींया आकृति जोता पण ख्याल आवशे कि आ जे क्लच है ए शंकु एटले के कोना प्रकारनी क्लच है। त्यारबाद तीजो प्रश्न, वॉट इज द परमिटेड डिफ्लेक्शन एंगल ऑफ द ट्राइपोड जॉइंट। तो ट्राइपोड जॉइंटना परमिटेड डिफ्लेक्शननो खूणो केटलो होय छे। तो ऑप्शन ए 13 अंश, बी 18 अंश, सी 26 अंश और डी 32 अंश। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी 26 अंश। त्यारबाद चौथो प्रश्न, वॉट इज द बैटरी सिस्टम यूज फॉर हेवी व्हीकल। तो भारे वाहनों माटे कई बैटरी सिस्टमनो उपयोग थाय छे। तो ऑप्शन ए 6 वोल्ट, बी 12 वोल्ट, सी 24 वोल्ट और डी 28 वोल्ट। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी 24 वोल्ट। तो मित्रों अहीं आपणे आकृति पण लीधेली छे कि भारे वाहनों एटले के हेवी जे व्हीकल होय छे तो एमां आ प्रकारनी 24 वोल्टनी बेटरीनो उपयोग करवामां आवे छे। त्यारबाद पांचमो प्रश्न, वॉट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज ए एक्स इन द डबल जॉइंट। तो डबल जॉइंट में एक्स तरीके चिन्हित थयेल भागनुं नाम शुं छे। तो अहींया मित्रों आकृति आपी छे अने अहीं ऑप्शन ए स्पाइडर, बी शार्प व्हील एंड, सी डबल जॉइंट फॉक और डी सीलिंग कैप। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर बी शार्प व्हील एंड। त्यारबाद छठो प्रश्न, विच टाइप ऑफ ड्राई लाइन यूज इन हाई गियर एंड हाई स्पीड एप्लिकेशन। तो हाई गियर और हाई स्पीड एप्लिकेशन में कया प्रकारना ड्राई लाइन उपयोग थाय छे। तो ऑप्शन ए फ्रंट व्हील ड्राई लाइन, बी रियर व्हील ड्राई लाइन, सी ऑल व्हील ड्राई लाइन और डी सेंटर व्हील ड्राई लाइन। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑल व्हील ड्राई लाइन। त्यारबाद सातमो प्रश्न, विच टाइप ऑफ ECU इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ECM एंड TCM इन द व्हीकल। तो वाहन में कया प्रकारना ECU में ECM और TCM नु संयोजन होय छे एटले के कॉम्बिनेशन होय छे। तो ऑप्शन ए PCM, बी EBCM, सी BCM और डी VCM। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर ए PCM। त्यारबाद आठमो प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंगल इन्फ्लुजन द व्हील एलाइनमेंट। तो व्हील एलाइनमेंटना प्रभाव में आवेल कोणनुं नाम शुं छे। तो अहीं आकृति आपी छे अने अहीं ऑप्शन ए केम्बर एंगल, बी किंगपिन इंक्लिनेशन एंगल, सी केस्टर एंगल और डी इंक्लूड एंगल। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी केस्टर एंगल। त्यारबाद नवमो प्रश्न, व्हाट इज द रेंज ऑफ स्टीयरिंग रेशियो अवेलेबल इन जनरल। तो सामान्य रीते उपलब्ध स्टीयरिंग रेशियोनी रेंज केटली होय छे। तो ऑप्शन ए 8:2 થી 22:2, बी 11:2 થી 22:2, सी 11:1 થી 24:1 और डी 10:1 થી 18:1। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी 11:1 થી 24:1। त्यारबाद 10मो प्रश्न, व्हाट इज द नेम ऑफ डिस्टन्स बिटवीन मोस्ट प्रोड्यूसिंग पोर्शन ऑफ बोथ साइड ऑफ टायर। तो टायरनी बहार बंने बाजू फैलायेला भाग वच्चेना अंतरने शुं कहे छे। आपे छे टायरनो बाह्य व्यास, बी टायरनी ऊंचाई, सी टायरनी पहोळाई और डी थ्रेड त्रिज्या। तो आनो साचो जवाब है ऑप्शन नंबर सी टायरनी पहोळाई एटले टायर वीथ। त्यारबाद 11मो प्रश्न, हाउ द टायर इज स्पेसिफाई। तो टायरનું કેવી રીતે વર્ણન કરવામાં આવે છે। તો ઓપ્શન એ શોલ્ડરની પહોળાઈ બોર્ડ સર્કલ વ્યાસ, સી શોલ્ડરનો વ્યાસ બીડ વર્તુળ વ્યાસ, सी શોલ્ડરની પહોળાઈ અને ટાયરની જાડાઈ અને ડી પ્લાય રેટિંગ टायरનો આંતરિક વર્તુળ વ્યાસ અને શોલ્ડરની પહોળાઈ। તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ શોલ્ડરની પહોળાઈ બોર્ડ સર્કલ વ્યાસ। ત્યારબાદ 12મો પ્રશ્ન, વિચ પાર્ટ ઓફ ટાયર રિફર એઝ ક્રાઉન। तो टायरનો કયો ભાગ ક્રાઉન તરીકે ઓળખાય।
તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે થ્રેડ પહોળાઈ, બી રીમ પહોળાઈ, સી ટાયર પહોળાઈ અને ડી થ્રેડ ત્રિજ્યા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી થ્રેડ ત્રિજ્યા એટલે કે થ્રેડ રેડિયસ. ત્યારબાદ 13મો પ્રશ્ન, વિચ ટાઈપ ઓફ સસ્પેન્શન સ્પ્રિંગ કેન નોટ ટ્રાન્સફર વ્હીલ ગાઇડ ફોર્સ. તો કયા પ્રકારની સસ્પેન્શન સ્પ્રિંગ વ્હીલ નિયંત્રણ બળને ટ્રાન્સફર કરી શકતા નથી? તો ઓપ્શન એ હેલિકલ સ્પ્રિંગ, બી કોઇલ સ્પ્રિંગ, સી લીફ સ્પ્રિંગ અને ડી કમ્પ્રેશન સ્પ્રિંગ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ હેલિકલ સ્પ્રિંગ. ત્યારબાદ 14મો પ્રશ્ન, વિચ પ્રિન્સિપાલ ઇઝ એપ્લિકેબલ ફોર હાઇડ્રોલિક બ્રેક. તો હાઇડ્રોલિક બ્રેક માટે કયો સિદ્ધાંત લાગુ પડે છે? તો ઓપ્શન એ પાસ્કલનો નિયમ, બી બોયલનો નિયમ, સી ન્યૂટનનો ગતિનો નિયમ અને ડી હુકનો નિયમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ પાસ્કલનો નિયમ. ત્યારબાદ 15મો પ્રશ્ન, વિચ મટીરિયલ યુઝ ટુ બ્રેક રોટર એન્ડ બ્રેક પેડ ફોર એરક્રાફ્ટ એન્ડ રેસિંગ કાર. તો એનું ગુજરાતી, વિમાન અને રેસિંગ કાર માટેના બ્રેક રોટર્સ અને બ્રેક પેડ માટે કયા મટીરિયલનો ઉપયોગ થાય છે? તો ઓપ્શન એ સિન્ટરેટ એલોય, બી કાર્બન ફાઇબર રેઇન્ફોર્સ કાર્બન મિશ્રણ, સી એસ્બેસ્ટોસ અને ડી કોપર પિત્તર અને સ્ટીલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી કાર્બન ફાઇબર રેઇન્ફોર્સેડ કાર્બન મિશ્રણ. ત્યારબાદ 16મો પ્રશ્ન, વિચ ડિવાઇસ પરમિટ એર ટુ એર બ્રેક સિસ્ટમ. તો એર બ્રેક સિસ્ટમમાં કયું ડિવાઇસ હવાને પરવાનગી આપે છે? તો ઓપ્શન એ હેન્ડ કંટ્રોલ વાલ્વ, બી સ્પ્રિંગ બ્રેક એક્ચ્યુએટર, સી સિસ્ટમ પ્રોટેક્શન વાલ્વ અને ડી બ્રેક વાલ્વ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી બ્રેક વાલ્વ. ત્યારબાદ 17મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ મટીરિયલ કન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ સેમી મેટાલિક બ્રેક લાઇનિંગ. તો અર્ધ મેટાલિક બ્રેક અસ્તરના મટીરિયલનો ઘટક કયો છે? મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે કાર્બન ફાઇબર, બી એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ, સી ફાઇન પોલિશ સ્ટીલ વૂલ અને ડી કાર્બન મિશ્રિત. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ફાઇન પોલિશ સ્ટીલ વૂલ. ત્યારબાદ 18મો પ્રશ્ન, વિચ ડિવાઇસ ડિટેક્ટ ધ ડ્રીવન વ્હીલ સ્પિન થ્રુ સેન્સર. તો કયા ઉપકરણ સેન્સર દ્વારા સંચાલિત વ્હીલ સ્પિન શોધી શકાય છે? તો ઓપ્શન એ એબીડી, બી ECU, સી TCS અને ડી ELSD. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી ECU. ત્યારબાદ 19મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ એજ લિમિટ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ ટુ ડ્રાઇવ ટ્રાન્સપોર્ટ વ્હીકલ. તો ટ્રાન્સપોર્ટ એટલે કે પરિવહન વાહનો ચલાવવા માટે વય મર્યાદા કેટલી હોય છે? તો ઓપ્શન એ 16 વર્ષ, બી 18 વર્ષ, સી 20 વર્ષ અને ડી 22 વર્ષ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 20 વર્ષ. ત્યારબાદ 20મો પ્રશ્ન, હાઉ ટુ ડિફાઇન એ વ્હીકલ કન્સ્ટ્રક્ટેડ ટુ કેરી મોર દેન 6 પેસેન્જર બટ નોટ મોર દેન 12 પેસેન્જર. તો વાહનની બનાવટમાં કેવી રીતે ખબર પડે છે કે 6 મુસાફરોને વહન કરવા માટે બનાવી છે પરંતુ 12થી વધુ મુસાફરો માટે નહીં? તો ઓપ્શન એ લાઇટ મોટર વાહન, બી મેક્સી કેબ, સી માલગાડી અને ડી કરાર વાહન. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી મેક્સી કેબ. ત્યારબાદ 21મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ વેલિડિટી ફોર ઇન્ટરનેશનલ ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ. તો આંતરરાષ્ટ્રીય ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટેની માન્યતા કેટલી છે? તો ઓપ્શન એ 2 વર્ષ, બી 3 વર્ષ, સી 1 વર્ષ અને ડી 5 વર્ષ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી 1 વર્ષ. ત્યારબાદ 22મો પ્રશ્ન, વિચ ફોર્મ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ ઓબ્ટેન ટેમ્પરરી ઓથોરાઇઝેશન ઓફ યુઝ ઓફ વ્હીકલ વેન ધ સર્ટિફિકેટ ઓફ ફિટનેસ એક્સપાયર્ડ. તો જ્યારે માવજત એટલે કે ફિટનેસનું પ્રમાણપત્ર સમાપ્ત થાય છે ત્યારે વાહનના ઉપયોગના કામચલાઉ અધિકૃત મેળવવા માટે કયા ફોર્મની જરૂર હોય છે? તો ઓપ્શન એ ફોર્મ CF સબ, બી ફોર્મ CFRA, સી ફોર્મ CFA અને ડી ફોર્મ LLD. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ ફોર્મ CF સબ. ત્યારબાદ 23મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ પાર્ટ માર્ક એઝ એ એક્સ ઇન ધ સ્પાર્ક પ્લગ. તો સ્પાર્ક પ્લગમાં એક્સ તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા સ્પાર્ક પ્લગ આપ્યું છે અને એની અંદર એક્સ તરીકે જે ચિહ્નિત કરેલો ભાગ છે એનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ બોડી, બી એન્ડ કેપ, સી ઇન્સ્યુલેટર અને ડી સેન્ટર ઇલેક્ટ્રોડ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી ઇન્સ્યુલેટર. ત્યારબાદ 24મો પ્રશ્ન, હાઉ મેની સ્પાર્ક પ્લગ આર ઇગ્નાઇટ એટ ધ સેમ ટાઈમ ઇન ધ ડિસ્ટ્રીબ્યુટર લેગ ઇગ્નિશન સિસ્ટમ. તો એનું ગુજરાતી, ડિસ્ટ્રીબ્યુટર વગરના ઇગ્નિશન સિસ્ટમમાં એક જ સમયે કેટલા સ્પાર્ક પ્લગ સળગાવવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ 2, બી 3, સી 4 અને ડી 5. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ 2. ત્યારબાદ 25મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ સેન્સર. તો સેન્સરનો પ્રકાર કયો છે? તો મિત્રો અહીં આકૃતિ આપી છે અને અહીં ઓપ્શન એ કેમશાફ્ટ પોઝિશન સેન્સર, બી થ્રોટલ પોઝિશન સેન્સર, સી કેમશાફ્ટ પોઝિશન સેન્સર અને ડી મેગ્નેટિક ઇન્ડક્શન સેન્સર.
તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, ક્રેન્ક શાફ્ટ પોઝિશન સેન્સર. ત્યારબાદ 26મો પ્રશ્ન, વિચ લો સ્ટેટ ધ induction of electromotive force in any closed circuit is equal to the rate of change of magnetic flux. તો કોઈ પણ બંધ સર્કિટમાં કયા નિયમ અનુસાર ઇલેક્ટ્રોમોટિવ બળ એ ચુંબકીય પ્રવાહના ફેરફારના દર સમાન હોય છે? તો ઓપ્શન એ અવરોધ નિયમ એટલે કે લો ઓફ રેઝિસ્ટન્સ, બી ઓમ્સ નિયમ, સી ચાર્લ્સ નિયમ અને ડી ફેરાડેઝ નિયમ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, ફેરાડેઝ નિયમ. ત્યારબાદ 27મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ એચીવ થ્રુ સ્પાર્ક પ્લગ એન્ડ ગેપ ડિઝાઇન? તો સ્પાર્ક પ્લગ એન્ડ ગેપ ડિઝાઇન દ્વારા શું પ્રાપ્ત થયું છે? તો ઓપ્શન એ દહન વમર સુધારો, બળતણનું દબાણ વધારવું, સી બળતણ ઓટોમાઇઝેશન સુધારો અને ડી સંપૂર્ણ ઇગ્નિશન માટે મદદ કરે છે. સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ, દહન વમર સુધારો એટલે કે ઇમ્પ્રૂવ કમ્બશન સ્વર. ત્યારબાદ 28મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ અલ્ટરનેટર પાર્ટ? તો અલ્ટરનેટરના ભાગનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને એનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ ડ્રાય એન્ડ ફ્રેમ, બી સ્પ્રિંગ એન્ડ ફ્રેમ, સી રોટર એસેમ્બલી અને ડી સ્ટેટર એસેમ્બલી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ, ડ્રાય એન્ડ ફ્રેમ. ત્યારબાદ 29મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ મટીરિયલ યુઝ ટુ મેક ડાયોડ? તો ડાયોડ બનાવવા માટે કયું મટીરિયલ વપરાય છે? તો ઓપ્શન એ અભરક એટલે કે માઇકા, બી સિલિકોન, સી એલ્યુમિનિયમ વરખ અને ડી ગ્રેફાઇટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, સિલિકોન. ત્યારબાદ 30મો પ્રશ્ન, વિચ ટાઈપ ઓફ ડીસી સ્ટાર્ટર મોટર જનરલી યુઝ ઇન ઓટોમોબાઈલ? તો ઓટોમોબાઈલમાં સામાન્ય રીતે કયા પ્રકારની ડીસી સ્ટાર્ટર મોટર વપરાય છે? તો ઓપ્શન એ સિરીઝ ટાઈપ, બી સન ટાઈપ, સી કમ્પાઉન્ડ ટાઈપ અને ડી પેરેલલ ટાઈપ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ, સિરીઝ ટાઈપ. ત્યારબાદ 31મો પ્રશ્ન, વેર ધ સ્ટાર્ટર મોટર લોકેટેડ? તો સ્ટાર્ટર મોટર ક્યાં લગાડેલ હોય છે? તો ઓપ્શન એ એન્જિનની આગળની બાજુ, બી એન્જિનની પાછળની બાજુ, સી એન્જિનની ઉપરની બાજુ અને ડી એન્જિનની નીચેની બાજુ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, એન્જિનની પાછળની બાજુ. ત્યારબાદ 32મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ટાઈપ ઓફ હેડલાઇટ? તો હેડલાઇટનો પ્રકાર કયો છે? તો અહીં આકૃતિ આપી છે, એનો પ્રકાર જણાવવાનો છે. ઓપ્શન એ સિલેટ બીમ હેડલાઇટ, બી હેલોજન હેડલાઇટ, સી એલઈડી હેડલાઇટ અને ડી ડબલ ફિલામેન્ટ હેડલાઇટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, હેલોજન હેડલાઇટ. ત્યારબાદ 33મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ કલર ઓફ ફ્રન્ટ ઇન્ડિકેટર લેમ્પ? તો ફ્રન્ટ ઇન્ડિકેટર લેમ્પ્સનો રંગ કયો હોય છે? તો ઓપ્શન એ લાલ, બી સફેદ, સી લીલો અને ડી નારંગી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, સફેદ એટલે કે વ્હાઇટ. ત્યારબાદ 34મો પ્રશ્ન, વેર ધ રેડ કલર ઇન્ડિકેટ લેમ્પ આર પ્રોવાઇડ ઇન ધ વ્હીકલ? તો વાહનમાં લાલ રંગનો ઇન્ડિકેટર લેમ્પ ક્યાં આપવામાં આવે છે? તો ઓપ્શન એ આગળની બાજુમાં, બી પાયલોટ લેમ્પમાં, સી વાહનની બાજુમાં અને ડી પાછળની બાજુમાં. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, પાછળની બાજુમાં એટલે કે રિયર સાઇડ. ત્યારબાદ 35મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ ડિવાઇસ? તો ઉપકરણનું નામ શું છે? તો અહીંયા આકૃતિ આપી છે અને અહીંયા ઓપ્શન એ ઇવાપોરેટર, બી કન્ડેન્સર, સી બ્લોઅર અને ડી એક્સપાન્શન વાલ્વ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, એક્સપાન્શન વાલ્વ. ત્યારબાદ 36મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ બોઇલિંગ પોઈન્ટ ઓફ રેફ્રિજરન્ટ આર 134A? તો રેફ્રિજરન્ટ આર 134A નું ઉત્કલન બિંદુ કેટલું છે? સેલ્સિયસ, સી 26.5 સેલ્સિયસ અને ડી 27.8 સેલ્સિયસ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, 26.5 સેલ્સિયસ. ત્યારબાદ 37મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ એડવાન્ટેજ ઓફ યુઝિંગ સર્વો મોટર ઇન એર કન્ડિશનિંગ સિસ્ટમ? તો એર કન્ડિશનિંગ સિસ્ટમમાં સર્વો મોટરનો ઉપયોગ કરવાનો ફાયદો શું છે? તો ઓપ્શન એ હાઈ સ્પીડ ઓપરેશન શક્ય છે, બી પરિભ્રમણના ચોકસાઈ નિયંત્રણ માટે યોગ્ય, સી જાળવણીનો ઓછો ખર્ચ અને ડી કંપન અટકાવવા માટે યોગ્ય. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ, હાઈ સ્પીડ ઓપરેશન શક્ય છે એટલે કે હાઈ સ્પીડ ઓપરેશન પોસિબલ. ત્યારબાદ 38મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ પાર્ટ માર્ક એઝ એ એક્સ ઇન ધ હોર્ન સર્કિટ? તો હોર્ન સર્કિટમાં એક્સ તરીકે ચિહ્નિત થયેલ ભાગનું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા સર્કિટ આપી છે હોર્ન સર્કિટ અને એનું જે એક્સ તરીકે જે ચિહ્નિત કરેલ ભાગ છે એનું નામ જણાવવાનું છે. તો ઓપ્શન એ બેટરી, બી સોલિનોઇડ સ્વિચ, સી હોર્ન રિલે અને ડી ફ્યુઝ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, સોલિનોઇડ સ્વિચ. ત્યારબાદ 39મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ એક્સપાન્શન ઓફ આઈસીએટી ઇન ધ વ્હીકલ સેફ્ટી સિસ્ટમ? તો વાહન સલામતી વ્યવસ્થામાં આઈસીએટીનું પૂરું નામ શું છે? તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે ઇન્ડિયન કોમ્પ્યુટર એડવાન્સ ટેકનોલોજી, બી ઇન્ટેલિજન્ટ કોમ્પ્યુટરાઇઝ એન્ટી થ્રેફ્ટ સિસ્ટમ, સી ઇન્ટેલિજન્ટ કોમ્પ્યુટર એડવાન્સ ટેકનોલોજી અને ડી ઇન્ડિયન
કોમ્બાટ એડવાન્સ ટેકનોલોજી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, ઇન્ટેલિજન્ટ કોમ્પ્યુટરાઇઝ એન્ટી થ્રેફ્ટ સિસ્ટમ. ત્યારબાદ 40મો પ્રશ્ન, વાય સીટ બેલ્ટ એન્ડ એર બેગ સિસ્ટમ આર નેસેસરી ઇન ધ વ્હીકલ. તો વાહનમાં સીટ બેલ્ટ અને એર બેગ સિસ્ટમ શા માટે જરૂરી છે? તો ઓપ્શન એ, વાહનની અંદર વેન્ટિલેશન પ્રદાન કરવા, બી, સ્ટીયરિંગ વ્હીલને વળતા અટકાવવા, સી, ડ્રાઈવર અને પેસેન્જરની સુરક્ષા માટે, અને ડી, ચોરાયેલી કારને ટ્રેક કરવા માટે. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, ડ્રાઈવર અને પેસેન્જરની સુરક્ષા માટે. ત્યારબાદ 41મો પ્રશ્ન. તો મિત્રો 41 થી જે 60 પ્રશ્ન છે એ વર્કશોપ કેલ્ક્યુલેશનના છે. તો અહીંયા 41મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ લો ઓફ ફ્રિક્શન. તો ઘર્ષણનો નિયમ કયો છે? તો ઓપ્શન એ, સપાટી અને સંપર્ક સપાટીના આકાર ઉપર ઘર્ષણ બળ સ્વતંત્ર છે, બી, ઘર્ષણ બળ નોર્મલ રિએક્શનના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે, સી, ઘર્ષણ બળ પદાર્થની ગતિની દિશામાં કાર્ય કરે છે, અને ડી, ઘર્ષણ બળ સંપર્ક સપાટીના નેચર પર આધાર રાખતું નથી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ, સપાટી અને સંપર્ક સપાટીઓના આકાર ઉપર ઘર્ષણ બળ સ્વતંત્ર છે. એટલે કે ફ્રિક્શન ફોર્સ ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓવર ધ એરિયા એન્ડ શેપ ઓફ કોન્ટેન્ટિંગ સરફેસ. બાદ 42મો પ્રશ્ન, વિચ ડિપેન્ડ ઓફ ધ ફ્રિક્શન ફોર્સ. તો ઘર્ષણ બળ શેના પર આધારિત છે? તો ઓપ્શન એ, ધાતુના પ્રકાર, બી, સંપર્ક સપાટી, સી, સંપર્ક ધાતુનો જથ્થો, અને ડી, ધાતુની ગુણવત્તા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, સંપર્ક સપાટી એટલે કે કોન્ટેક્ટ સરફેસ. ત્યારબાદ 43મો પ્રશ્ન, વોટ કેસીસ ધ એફિશિયન્સી ઓફ મશીન બાય મેન્ટેનિંગ ધ લુબ્રિકેશન. તો લુબ્રિકેશન જાળવણી કરવાથી મશીનની કાર્યક્ષમતામાં શું થાય છે? તો ઓપ્શન એ, વધે છે, બી, ઘટે છે, સી, ફેરફાર થતો નથી એટલે કે સમાન રહે છે, અને ડી, અસર કરતા નથી. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ, વધે છે એટલે કે ઇન્ક્રીઝ. ત્યારબાદ 44મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ વેટ ઓફ એન ઓબ્જેક્ટ કુડ બી મૂવ બાય ફોર્સ ઓફ 30 kg ઇફ કોએફિશિયન્ટ ઓફ ફ્રિક્શન ઇઝ 0.0125. તો જો ઘર્ષણ ગુણાંક 0.0125 હોય તો 30 કિલોગ્રામ બળ લગાડીને કેટલા વજનના પદાર્થને ખસેડી શકાશે? તો ઓપ્શન એ, 80 kg, બી, 2430 kg, સી, 72000 kg, અને ડી, 2400 kg. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, 2400 kg. તો મિત્રો અહીંયા આપણે કેલ્ક્યુલેશન પણ કરેલું છે કે આ જે સૂત્ર છે મ્યુ બરાબર F/W. તો એની અંદર આપણે મ્યુ જે ઘર્ષણ ગુણાંક છે 0.0125 આપેલો છે, અને જે ફોર્સ એટલે કે બળ જે છે એ આપણને 30 kg આપ્યું છે. તો એ પ્રમાણે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરીશું તો અહીંયા આપણને W 2400 kg એટલે કે 24 કિલો મળશે. ત્યારબાદ 45મો પ્રશ્ન, વી સ્ટેટ ઓફ ઇક્વિલિબ્રિયમ એક્ઝામ્પલ ઇન એ કોન રેસ્ટિંગ ઓફ ઇટ ટીપ. તો શંકુને તેના ટોપ પર રાખેલ હોય તો તે કયા સમતોલનનું ઉદાહરણ છે? તો ઓપ્શન એ, સ્થિર એટલે કે સ્ટેબલ, બી, તટસ્થ એટલે કે નેચરલ, સી, અસ્થિર એટલે કે અનસ્ટેબલ, અને ડી, આડું એટલે કે હોરિઝોન્ટલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, અસ્થિર એટલે કે અનસ્ટેબલ. ત્યારબાદ 46મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ કોલ્ડ બિગેસ્ટ કોર્ડ ઓફ ધ સર્કલ. તો વર્તુળના મોટામાં મોટી જીવા એટલે કે કોર્ડને શું કહે છે? તો ઓપ્શન એ, ચાપ એટલે કે આર્ક, બી, વ્યાસ એટલે કે ડાયામીટર, સી, ત્રિજ્યા એટલે કે રેડિયસ, અને ડી, વિકર્ણ એટલે કે ડાયગોનલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, વ્યાસ એટલે કે ડાયામીટર. તો મિત્રો વર્તુળના મોટામાં મોટી જે જીવા હોય છે એને વ્યાસ એટલે કે ડાયામીટર કહેવાય છે. અહીંયા જે એ અને બી જે બતાવવામાં આવી છે તો એને વ્યાસ એટલે કે ડાયામીટર કહેવામાં આવે છે. ત્યારબાદ 47મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ડાયામીટર ઓફ ધ સર્કલ ઇફ ધ સર્કમફરન્સ ઇઝ 31.4 સેન્ટીમીટર. તો જો વર્તુળનો પરિઘ 31.4 સેન્ટીમીટર હોય તો તેનો વ્યાસ કેટલો થશે? તો ઓપ્શન એ, 5 સેન્ટીમીટર, બી, 10 સેન્ટીમીટર, સી, 8 સેન્ટીમીટર, અને ડી, 8.5 સેન્ટીમીટર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, 10 સેન્ટીમીટર. તો મિત્રો અહીંયા એનું પણ આપણે કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે કે વર્તુળનો જો પરિઘ એ 31.4 હોય તેનો વ્યાસ અહીંયા ડી બરાબર 10 સેન્ટીમીટર થાય. ત્યારે ઇન્ટુ બી ગુણ્યા 8a⁵ ઇન્ટુ બીની 3 ગુણાકારની કિંમત કેટલી થશે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ, 40a⁵ ઇન્ટુ બીની 4. તો મિત્રો એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કર્યું છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. તો અહીંયા ફાઇનલ 40 ગુણ્યા a⁵ ઇન્ટુ બીની 4 અહીંયા જવાબ મળશે. ત્યારબાદ 49મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ એની નંબર રાઇઝ ટુ ધ પાવર ઓફ 0.
તો કોઈ પણ સંખ્યા પર શૂન્ય ઘાત હોય તો તેની કિંમત કેટલી થાય? તો ઓપ્શન એ 0, બી 1, સી -1 અને ડી ઇન્ફિનિટી એટલે કે આલ્ફા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી 1. તો મિત્રો અહીંયા આપણે લખ્યું છે કે કોઈ પણ અંક ઉપર એક ઘાત હોય ત્યારે તે અંકની જેટલી કિંમત બને છે, પણ અંક ઉપર જો શૂન્ય હોય તો તે ગમે તેટલી સંખ્યા હોય તો એની જે કિંમત છે એ 1 બની જાય છે. ત્યારબાદ 50મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ એક્સપાન્ડેડ ફ્રોમ a ક્યુબ માઇનસ બી ક્યુબ. તો એની 3 ઘાત માઇનસ બીની 3 ઘાતનું વિસ્તરણ કયું છે? તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, a માઇનસ બી કૌંસમાં a સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર પ્લસ ab. ત્યારબાદ 51મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ થર્મોપ્લાસ્ટિક મટીરિયલ. તો થર્મોપ્લાસ્ટિક મટીરિયલ કયું છે? તો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે બ્યુટાઇલ રબર, બી નાયલોન, સી નિયોપિન અને ડી વિનાઇલ પોલિમર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, વિનાઇલ પોલિમર. ત્યારબાદ 52મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ધ ઇલાસ્ટિક મટીરિયલ. તો સ્થિતિસ્થાપક મટીરિયલ કયું છે? તો ઓપ્શન એ નાયલોન, બી પોલિસ્ટરીન, સી સેલ્યુલોઇડ અને ડી પોલીકાર્બોનેટ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ નાયલોન. ત્યારબાદ 53મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ કલર ઓફ મેટલ પીસ વેન હીટેડ ટુ 250 સેલ્સિયસ વાઇલ ડુઈંગ ધ ટેમ્પરિંગ પ્રોસેસ. તો પદાર્થ પર જ્યારે ટેમ્પરિંગ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે ત્યારે 250 સેલ્સિયસ ગરમ કરતાં ધાતુના ટુકડાનો કલર કેવો થશે? તો ઓપ્શન એ વાદળી એટલે કે બ્લુ, બી કથ્થઈ એટલે કે બ્રાઉન, સી જાંબલી એટલે કે પર્પલ અને ડી આછો પીળો. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, કથ્થઈ એટલે કે બ્રાઉન. ત્યારબાદ 54મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ ઓફ હીટ ટ્રીટમેન્ટ. તો ઉષ્મા ઉપચાર પ્રક્રિયા શું છે? તો ઓપ્શન એ બંધારણ અને ગુણધર્મો બદલવા માટે ગરમ અને ઠંડા કરવાની પ્રક્રિયા, બી માપ બદલવા માટે ગરમ કરવાની પ્રક્રિયા, સી માપ માપવા માટે ઠંડા કરવાની પ્રક્રિયા અને ડી આપણી જરૂરિયાત મુજબ વારવા માટે ગરમ કરવાની પ્રક્રિયા. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર એ, બંધારણ અને ગુણધર્મો બદલવા માટે ગરમ અને ઠંડા કરવાની પ્રક્રિયા એટલે કે ધ પ્રોસેસ ઓફ હીટિંગ એન્ડ કુલિંગ ટુ ચેન્જ ધ સ્ટ્રક્ચર એન્ડ પ્રોપર્ટીઝ. ત્યારબાદ 55મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ એક્સપાન્ડેડ ફોર્મ એસપી. તો એસપીનું પૂરું નામ શું છે? તો ઓપ્શન એ પસંદ કરેલી કિંમત એટલે કે સિલેક્ટેડ પ્રાઇસ, બી ખાસ કિંમત એટલે કે સ્પેશિયલ પ્રાઇસ, સી વેચાણ કિંમત એટલે કે સેલિંગ પ્રાઇસ અને ડી સુપર કિંમત. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર સી, વેચાણ કિંમત એટલે કે સેલિંગ પ્રાઇસ. ત્યારબાદ 56મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ ડિનોટેડ એઝ એ આઈ. તો આઈ શું દર્શાવે છે? તો ઓપ્શન એ મુદ્દલ એટલે કે પ્રિન્સિપલ, બી વ્યાજ એટલે કે ઇન્ટરેસ્ટ, સી દર એટલે કે રેટ અને ડી વર્ષ એટલે કે યર. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, વ્યાજ એટલે કે ઇન્ટરેસ્ટ. ઇન્ટરેસ્ટ અને ઇફ ધ પ્રિન્સિપલ ઇઝ 12,000 બીકોમ ટુ એમાઉન્ટ ઓફ 50,600. તો જો 12,000 રૂપિયા મુદ્દલ પર 15,600 રૂપિયા વ્યાજ મુદ્દલ થતી હોય તો તેઓ વ્યાજ કેટલું થશે? તો મિત્રો અહીંયા ઓપ્શન આપે છે અને એનું પણ આપણે અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન કરેલું છે અને આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, 3600 રૂપિયા. ત્યારબાદ 58મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ હેન્ડબુક. તો હેન્ડબુક શું છે? તો વિવિધ કૃતિઓનું મોડેલ બુક, બી સંદર્ભ કાર્ય અથવા અન્ય પ્રકારના સૂચના સંગ્રહ, સી નવીનતમ કૃતિઓની ડિઝાઇન બુક અને ડી શબ્દકોશનું મટીરિયલ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, સંદર્ભ કાર્ય અથવા અન્ય પ્રકારના સૂચના સંગ્રહ એટલે કે ટાઈપ્સ ઓફ રેફરન્સ વર્ક ઓર અધર કલેક્શન ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન. ત્યારબાદ 59મો પ્રશ્ન, વિચ ઇઝ ઓફ ધ ઇમ્પ્યુરિટી ઇન કાસ્ટ આયર્ન મેક ઇટ હાર્ડ એન્ડ બ્રિટલ. તો કાસ્ટ આયર્નની કઈ અશુદ્ધિઓ તેને સખત અને બરડ બનાવે છે? તો ઓપ્શન એ સિલિકોન, બી સલ્ફર, સી મેંગેનીઝ અને ડી ફોસ્ફરસ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર બી, સલ્ફર. ત્યારબાદ 60મો પ્રશ્ન, વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ બુકલેટ ધ રેટ ઓફ વેરિયસ ટર્મ આર ઇન્ડિકેટેડ. તો જેમાં વિવિધ શરતોના દરો સૂચવવામાં આવે છે તે બુકલેટનું નામ શું છે? તો ઓપ્શન એ ભાવ બેંક, બી ભાવ બંચ, સી ભાવ ટેગ અને ડી ભાવ સૂચિ. તો આનો સાચો જવાબ છે ઓપ્શન નંબર ડી, ભાવ સૂચિ. તો મિત્રો નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે પેપર 2 વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું.